کبیروالا 6 سالہ گونگی بہری بچی نہر میں گر گئی، ریسکیو 1122 کی تلاش جاری۔ کبیروالا کے نواحی علاقے چوپڑ ہٹا مہار ریاض ہراج کی 6 سالہ گونگی بہری بچی نہر میں گر گئی۔ کئی گھنٹوں کی تلاش کے بعد بھی بچی نہ مل سکی۔ ریسکیو 1122 اور مقامی لوگ بچی کو تلاش کرنے میں مصروف۔ مقامی لوگوں کا کہنا ہے کہ بچی کھیلتی ہوئی نہر میں جا گری۔ مقامی لوگوں نے بچی کے نہر میں جانے کی نشانات سے اندازہ لگایا کہ بچی نہر میں گر گئی ہے۔ بچی کے نہر میں گرنے کا واقعہ مقامی لوگوں کے مطابق 8 بجے کا ہے۔ مقامی لوگ 12 بجے تک بچی کو اپنی مدد آپ کے تحت ڈھونڈتے رہے۔ 12 بجے کے بعد ریسکیو 1122 کو اطلاع دی گئی۔ ریسکیو 1122 نے اطلاع ملتے ہی موقع پر پہنچ گئی۔ ریسکیو کا بچی کی تلاش کا عمل جاری۔ رپورٹ وقار حسین پراچا، نیوز ٹائم خانیوال۔ خبر شامل کرتے ہیں جدہ سے عاطف علی وٹو کی رپورٹ۔ پاکستان تحریک انصاف جدہ سٹی کی جانب سے سیکرٹری اطلاعات رضوان انور وڑائچ کے اعزاز میں وطن روانگی سے قبل الوداعی تقریب کا اہتمام کیا گیا، جس میں پی ٹی آئی پارٹی کارکنان اور ذمہ داران کے ساتھ ساتھ دیگر سیاسی جماعتوں کے ذمہ داران، کاروباری و سماجی شخصیات اور پاک میڈیا اراکین نے شرکت کی۔ تقریب کے مہمان خصوصی سابق وفاقی وزیر چودھری شہباز احمد تھے۔ تحریک انصاف جدہ سٹی کے سیکرٹری اطلاعات اور وڑائچ فارم کے سرکردہ رہنما رضوان انور وڑائچ سعودی عرب سے خروج نہائی لگا کر کاروبار کے سلسلے میں کینیا روانگی سے قبل ان کے اعزاز میں منعقدہ الوداعی تقریب کی صدارت جدہ سٹی کے صدر قیصر جاوید نے۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے سابق وفاقی وزیر چودھری شہباز نے ان کی پارٹی خدمات کو سراہا اور کمیونٹی اراکین سے اپنے خطاب میں کہا کہ ہم دیار غیر میں دنیا کے کسی بھی خطے میں ہوں، ہمیں پاکستان کی معیشت کو استحکام بخشنے والی پالیسیوں پر عمل کرنا ہوگا اور پاکستانی مصنوعات کو نہ صرف استعمال کرنا بلکہ مارکیٹ میں اس کو فروغ دینا ہمارا اولین فرض ہونا چاہیے۔ تقریب سے پارٹی سینئر رہنما مبشر چیمہ، رانا طاہر، رشید قیصر جاوید، ریاض شاہین آفریدی، عامر سجاد برک، مہار اعجاز، چودھری ظہیر، یاسمین اعجاز، شمائلہ شہزاد، سونیا سلو، سارہ قمر، عابدہ جاوید چودھری اور دیگر نے رضوان وڑائچ کی پارٹی خدمات کی تعریف کی اور کہا کہ ہمیں ایک عظیم دوست اور پارٹی رہنما کی کمی ہمیشہ محسوس ہوگی۔ ہماری دعائیں اور نیک تمنائیں ہمیشہ آپ کے ساتھ رہیں گی۔ تقریب سے اپنے خطاب میں رضوان انور وڑائچ نے تمام احباب کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ مجھے پارٹی اور کمیونٹی نے ہمیشہ بہت زیادہ محبت اور اچھی یادیں دے کر جا رہا ہوں اور مشکور ہوں تمام احباب کے خلوص کا۔ میری دعائیں ہمیشہ آپ سب کے ساتھ رہیں گی۔ تقریب میں نمایاں شخصیات میں ریاض سے سینئر صحافی امتیاز احمد، مسلم لیگ نون کے صدر ملک منظور اوان، مسلم لیگ کاف کے چیئرمین چودھری اظہر وڑائچ، پی ٹی آئی کے سابقہ عہدیداران چودھری شہباز، ملک امجد اقبال، انصر مغل اور دیگر نے بھی شرکت کی۔ رضوان انور وڑائچ کی پارٹی سے ہٹ کر کمیونٹی خدمات کی تعریف کی۔ سفارت خانہ پاکستان الریاض کی جانب سے اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے تعاون سے سعودی عرب میں مقیم پاکستانیوں کو روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ کے بارے میں آگاہی فراہم کرنے کے لیے ایک آن لائن سیمینار کا اہتمام کیا گیا، جس میں پاکستانی بینکرز کے علاوہ پاکستانی کمیونٹی کی کثیر تعداد نے شرکت کی۔ سیمینار سے ڈپٹی گورنر اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ دنیا میں پاکستانی کہیں بھی بستے ہوں، اب انہیں ملک میں بینک اکاؤنٹ کھلوانے کے لیے وطن آنے کی ضرورت نہیں۔ اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے ملک کے 8 بڑے بینکوں کے تعاون سے روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ متعارف کرا دیا ہے، جس کی بدولت بیرون ملک مقیم پاکستانی گھر بیٹھے ملک کے کسی بھی بینک میں بآسانی اپنا اکاؤنٹ کھول سکیں گے۔ انہوں نے مزید بتایا کہ تارکین وطن اپنے اکاؤنٹ کے لیے فارن کرنسی یا پاکستانی روپے یا دونوں کا انتخاب کر سکتے ہیں۔ ان اکاؤنٹس میں فنڈز مکمل طور پر واپس منتقل ہو سکیں گے اور اس کے لیے کسی ریگولیٹری منظوری کی ضرورت نہیں ہوگی۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کی سہولت کے لیے اس طرح کے مزید اقدامات متعارف کرانے کا ارادہ رکھتا ہے۔ سفیر پاکستان راجہ علی اعجاز نے سیمینار میں شریک تمام شرکاء کا شکریہ ادا کیا اور اس بات کا بھی اعادہ کیا کہ سعودی عرب میں مقیم پاکستانی کمیونٹی کے تعاون سے اس طرح کے مزید پروگرام کا انعقاد کیا جائے گا تاکہ حکومت پاکستان کے اس اقدام کے بارے میں تمام تارکین وطن کو بہتر آگاہی مل سکے۔ تقریب سے کونسل جنرل جدہ خالد مجید، اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے افسران، پاکستانی بینکوں کے نمائندگان اور دیگر شخصیات نے بھی اپنے خیالات کا اظہار کیا۔ اب آپ کو لیے چلتے ہیں خانیوال، جہاں حکومت پنجاب کی ہدایت پر ڈپٹی کمشنر آغا ظہیر عباس شرازی کی زیر نگرانی ہفتہ شان رحمت للعالمین کی تقریبات کا آغاز ہو گیا۔ پہلے دن ضلع بھر کے سرکاری کالجز، اسکولوں میں جائزہ قرأت و نعت خوانی کے مقابلے منعقد ہوئے،
जबकि महकमा बहबूद आबादी की जानिब से रैली का भी इनेकाद किया गया। गवर्नमेंट कॉमर्स कॉलेज में मुनक्कदा तकरीब के मेहमान खसूसी असिस्टेंट कमिश्नर बख्तियार इस्माइल थे। उन्होंने तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि हफ्ता शान रहमतुल आलमीन पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात को दुनिया के सामने उजागर किया जाएगा। तकरीब के इख्तिताम पर असिस्टेंट कमिश्नर ने जायजा हुस्न क़िराअत और नात की पोजीशन होल्डर तलबा में शील्ड्स भी तकसीम की। महकमा बहबूद आबादी की जानिब से रैली की क़यादत, इन्नकाद सोशल वेलफेयर दफ्तर और दारुल अमान में भी तकरीबात मुनक्किद हुई। हफ्ता सीरतुन नबी के सिलसिले में डिप्टी कमिश्नर ने कहा कि हफ्ता शान रहमतुल आलमीन पर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर और तहसीलों में रैलियां, नातिया मुशायरे, महफिल समा, उलमा मशाइख कॉन्फ्रेंसेस मुनक्किद की जा रही हैं। हफ्ता भर तालीमी इदारों में कैलीग्राफी, किरात, नातिया, तकरीरी मुकाबला कराए जाएंगे। उन्होंने कहा कि तकरीबात का बुनियादी मकसद सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैगाम को लोगों तक पहुंचाना और अकीदत का इजहार करना है। तमाम महकमा तकरीबात में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। उन्होंने कहा है कि तकरीबात में कोरोना से वबा से बचाव की SOPs पर भी अमल यकीनी बनाया जाए। रिपोर्ट वकार हुसैन प्राचा, न्यूज टाइम, खानेवाल। उकाड़ा थाना सदर की हदूद 31-2L में जमीन के तनाजे पर झगड़ा। उकाड़ा 2 खवातीन समेत 3 अफराद जख्मी। उकाड़ा जख्मियों में उम्मे कलसूम, कनीज बीबी, मोहम्मद हफीज शामिल। उकाड़ा मुलजमान खवातीन को बालों से पकड़ कर घसीटते रहे। उकाड़ा मुलजमान में शहजाद मुनीर, मुगल न्याज, शान मुसल्ला 5 अफराद शामिल हैं। उकाड़ा झगड़े की इत्तला के बावजूद पुलिस मौका पर ना पहुंची। आमिर तालिब, उकाड़ा। चलिए चलते हैं खानेवाल, जहां म्यूनिसिपल कमेटी खानेवाल ने मुसलसल तीसरे दिन इंसदार तजावुजात ऑपरेशन के दौरान अकबर बाजार से आर्जी और पुख्ता तजावुजात का खात्मा करा दिया। डिप्टी कमिश्नर आका ज़हीर अब्बास शिराजी ने जारी कार्रवाई का जायजा लेने के लिए खुद अकबर बाजार का दौरा करके तजावुजात अपनी निगरानी में खत्म करा दी। कार्रवाई के दौरान मुकर्ररा हद से तजावुज करने वाले मुतअद्दिद दुकानदारों को गिरफ्तार करके 8 के खिलाफ FIR दर्ज करने का हुक्म दे दिया। उन्होंने चीफ ऑफिसर म्यूनिसिपल कमेटी को कार्रवाई के लिए फ्री हैंड देते हुए कहा कि तजावुजात शहर के हुस्न को गहना रही है और आमदोरफ्त में रुकावट का बाइस है। उन्होंने मजीद कहा कि शहर से तजावुजात से साफ करने तक ऑपरेशन जारी रखा जाए। कबल अज़ें डिप्टी कमिश्नर आगा ज़हीर अब्बास शिराजी ने सहूलत बाजार अब्दुल हकीम का अचानक दौरा किया और स्टॉल्स पर आटा समेत दीगर अशिया की अदम दस्तयाबी पर इजहार बरहमी करते हुए आला क्वालिटी की अशिया रखवाने की हिदायत की। डिप्टी कमिश्नर ने सहूलत बाजार में खरीदारी करने के लिए आने वाले सार्फिन से भी अशिया के म्यार के बारे में दरियाफ्त किया। रिपोर्ट वकार हुसैन प्राचा, न्यूज टाइम, खानेवाल। शामिल करते हैं जद्दा से अपने रिपोर्टर आतिफ अली भट्टू की रिपोर्ट। आलमी शोहरत याफ्ता समाजी रहनुमा अब्दुल सत्तार ईदी मरहूम की चौथी बरसी के मौका पर उनकी खिदमात को खराज अकीदत पेश करने के लिए मेमन वेलफेयर सोसाइटी के ज़ेर एहतमाम जद्दा में तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें मेमन सोसाइटी, वेलफेयर सोसाइटी के जिम्मेदारान और कारोबारियों समाजी शख्सियात ने शिरकत की। तकरीब के मेहमान खसूसी कौंसलर जनरल जद्दा खालिद मजीद थे। तकरीब की सदर मेमन सोसाइटी के सदर इरफान अहमद कोलसा वाला ने की और तकरीब से खिताब करते हुए कौंसलर जनरल जद्दा खालिद मजीद ने कहा कि इंसानियत के बड़े खिदमत गुजार अब्दुल सत्तार ईदी की खिदमत हमेशा याद रखी जाएंगी। ईदी साहिब ने लगभग 6 दहाइयों तक न सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि दुनिया भर में इंसानियत की बिला तफरीक खिदमत की है। उन्होंने अपनी जिंदगी मुल्क और इंसानियत की खिदमत के लिए वक्फ कर रखी थी। यतीम और लावारिस बच्चों और बेघर अफराद की परवरिश मरहूम ईदी का काबिल सताइश कारनामा है। उन्होंने आलमी सतह पर कुदरती आफात और इंसानी अलमियों में अपनी खिदमत पेश की और ईदी साहिब ने सादगी और इंसान दोस्ती की लाजवाब मिसाल कायम की है, जो आज भी हमारे दिलों में जिंदा है। तकरीब से सदर मेमन वेलफेयर सोसाइटी इरफान कोलसावाला, जनरल सेक्रेटरी तैयब मसवानी, मोहम्मद इस्माइल बदी, मोहम्मद इशफाक बदियानी, अब्दुल कादिर अफ्रीका वाला और दीगर ने अब्दुल सत्तार ईदी की खिदमत और उनकी जिंदगी से मुतल्लिक हाजरीन को आगाह किया और मेमन वेलफेयर सोसाइटी की कोरोना के दौरान दिन रात खिदमत पर रोशनी डाली और हुकूमत पाकिस्तान, वजारत खारजा की जानिब से दिए गए तारीफी असनाद पर हुकूमत का शुक्रिया अदा किया और अब्दुल सत्तार ईदी के नाम से मंसूब अवार्ड फॉर्म में बेहतरीन सोशल कारकर्दगी पर शुएब सिकंदर को दिया गया। तकरीब के आखिर में सोसाइटी की जानिब से कम्युनिटी की बेहतरीन खिदमत कौंसलर जनरल जद्दा खालिद मजीद, डिप्टी कौंसलर शाइक अहमद भुट्टो, सोशल वेलफेयर कौंसलर माजिद मेमन को एजाजी शील्ड और पाकिस्तानी अजरक का तोहफा दिया गया।